السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ معزز سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں 44 ٹی وی اور آج کا ہمارا موضوع ہے لیلۃ القدر، اس کی فضیلت، اس کی شان جو رب ذوالجلال اللہ عز و جل اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے بیان فرمائی۔ رب ذوالجلال اللہ احکم الحاکمین نے اپنے پاک کلام میں ارشاد فرمایا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، فرمایا کہ بے شک ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا۔ کس کو؟ یعنی قرآن مجید برہان رشید کو۔ پتہ چلا قرآن مجید برہان رشید کا نزول بھی اللہ رب العزت جل وعلا نے لیلۃ القدر میں کیا ہے۔ تو لیلۃ القدر وہ عظیم رات ہے جس میں رب ذوالجلال نے اپنی مخلوق کو زندگی گزارنے کا جو سلیقہ بتایا ہے، جو طریقہ بتایا ہے، وہ اس عظیم المرتبت رات میں بتایا ہے۔ رب کائنات نے فرمایا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، فرمایا کہ اے انسانوں، تمہیں اس بات کا ادراک نہیں، تمہاری سوچ یہ نہیں سمجھ سکتی، تمہاری سوچ وہاں تک نہیں پہنچ سکتی کہ جو اس رات کی شان ہے، جو اس رات کا مرتبہ ہے، جو اس رات کا مقام ہے، وہاں تک تمہاری سوچ نہیں پہنچ سکتی۔ تمہیں کیا ادراک ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، جو لیلۃ القدر ہے وہ ہزار مہینے سے بہتر ہے۔ رب ذوالجلال اللہ عز و جل وعلا نے اس میں لیلۃ القدر کو ہزار مہینے سے بہتر قرار فرمایا۔ اب اگر ہم یہاں پر دیکھیں کہ ایک جو سال ہوتا ہے 1 ایئر، وہ 12 ماہ یعنی 12 منتھ کا ہوتا ہے۔ تو اب جو 12 مہینے کا ایک سال ہوتا ہے تو 1000 مہینے کو 12 پہ جب تقسیم کریں گے تو یہ 83 سال سے بڑھ جائے گا وقت، یعنی 83.25 سال کے اراؤنڈ باؤٹ۔ مگر اللہ کریم نے یہ نہیں فرمایا کہ لیلۃ القدر جو ہے وہ 1000 مہینے کے برابر نہیں فرمایا، بلکہ مالک کریم جل وعلا نے فرمایا ہے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینے سے بہتر ہے یہ رات۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہ من کل امر سلام، فرمایا کہ اس رات میں اللہ رب العزت جل وعلا اپنے فرشتوں کا نزول فرماتا ہے۔ بِإِذْنِ رَبِّهِ، اللہ کے حکم سے وہ نازل ہوتے ہیں۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ فرشتے آتے ہیں، آ کر لوگوں پر سلامتی نازل فرماتے ہیں۔ ویسے تو فرشتے ہر روز نازل ہوتے ہیں رب ذوالجلال کے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا فرمان ذیشان ہے نا کہ جب صبح کی نماز کا وقت ہوتا ہے تو اللہ عز و جل کے مقرر کردہ فرشتے دنیا پہ تشریف لے کر آتے ہیں، اور جو رات کو آئے ہوتے ہیں ان کی ڈیوٹی چینج ہو جاتی ہے۔ وہ آتے ہیں، وہ آ کے ہر انسان کے ساتھ، جیسے یہ کرامن کاتبین انسان کی نیکیاں بھی لکھتے ہیں، انسان کی بدیاں بھی لکھتے ہیں۔ تو فرشتوں کی ڈیوٹی تو ہر روز چینج ہوتی ہے، ہر روز رب کی بارگاہ سے آتے ہیں، جو دفتر پورے دن میں لکھتے ہیں وہ لے جاتے ہیں، مگر دن کے ٹائم پہ اور عصر کے ٹائم پہ میرے نبی مہربان نے فرمایا، مگر یہ رات، اس رات میں بھی اللہ عز و جل فرما رہا ہے کہ میں فرشتوں کو نازل فرماتا ہوں۔ جب رب ذوالجلال اس رات میں اپنے فرشتوں کا نزول فرماتا ہے تو اس نزول کا مقصد انسان کی بدیاں لکھنا نہیں ہوتا،
बल्कि उस नज़ूल मलाइका का मकसद जो होता है वो मकसद ये होता है कि फरिश्ते आते हैं, रुए ज़मीन पर वो फैल जाते हैं। फिर जहां जहां पे मुसलमान रब्बे जुल जलाल अल्लाह अज़्ज़ा वजल की इबादत और रियाजत कर रहा होता है, कोई अपनी जबीं को सजदे में झुकाए बैठा है, तो कोई मालिक करीम की बारगाह में हालत रकू में खड़ा होता है, कोई कादे की शक्ल में होता है, तो कोई रब की बारगाह में दुआ के लिए हाथ फैलाए होता है, कोई नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम की ज़ाते वाला सिफात पे दरूद व सलाम के गजरे पेश कर रहा होता है। तो फरिश्ते आते हैं, आकर उस आदमी के करीब से करीब तर हो जाते हैं। वो रहमत के फरिश्ते होते हैं, वो इंसान के करीब से करीब तर हो जाते हैं। इंसान जितनी देर रब की इबादत और रियाजत करता रहता है, वो फरिश्ते उससे मानूस रहते हैं और उस इंसान के लिए दुआए बख्शिश और मगफरत करते रहते हैं, मुसलसल के लिखते रहते हैं, मौला इसने ये दुआ भी की है, इलाहुल आलमीन तेरी सिफ्त इसने ये भी बयान की है, तेरी सिफ्त ये भी बयान की है, ये भी बयान की है। हालांकि रब ये सब चीज जानता है कि मेरा इंसान क्या कर रहा है, मेरा बंदा क्या कर रहा है, मगर रब जुल जलाल अल्लाह अहकमुल हाकिमीन का बंदा जब रब की बारगाह से मांग रहा होता है तो फरिश्ते उसको दफ्तर में लिख रहे होते हैं। ये रब का करम है। और हुजूर ने फरमाया कि फिर जब लैलातुल कद्र रात का आखिरी पहर होता है, सुबह हो रही होती है, तो हजरत सैयदना जबरील अमीन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया ना कि वह रूहुल अमीन, हजरत सैयदना जबरील अमीन आप हर उस मुसलमान से जिसने रात के वक़्त मालिक करीम की इबादत और रियाजत की होती है, उसके साथ वो फरिश्ता सलाम लेता है, मुसाफा करता है, मेरे नबी ने फरमाया। और हजरात नाज़रीन, ये जो लैलातुल कद्र है, जब ये इसको हासिल करने का मुसलमानों में एक ज़ौक़ पैदा हुआ तो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम आपने हमें एतिकाफ जैसी अजीम चीज़ अता फरमाई। बड़ी मशहूर हदीस है, पहले हुजूर ने लैलातुल कद्र को ढूंढने के लिए पहले 10 दिन नबी रहमत ने एतिकाफ फरमाया, फिर अगले 10 दिन एतिकाफ फरमाया, फिर अगले 10 दिन एतिकाफ फरमाया। जब तीसरे अशरे में एतिकाफ फरमाया तो हुजूर ने ऐलान फरमाया आम कि ऐ सहाबा, अब जिसने लैलातुल कद्र मेरे साथ गुजारनी है वो मेरे साथ एतिकाफ कर सकता है। तो सहाबा कराम की एक तादाद थी जिन्होंने हुजूर के साथ मिलकर एतिकाफ किया। और एतिकाफ ये मुसलमानों के लिए तज़किया नफ्स है कि मुसलमान अपना तज़किया नफ्स करें। मेरे महबूब ने फरमाया ना कि ला रुहबानिय्या फिल इस्लाम, कि इस्लाम में रुहबानियत नहीं है। ये रुहबानियत होती क्या है? रुहबानियत ये है कि पहली उम्मतें जो थीं, नबी रहमत की आमद से कबल जो पहली उम्मतें थी और पहले वो लोग थे, वो कोई काहिन बनने के लिए, कोई राहिब बनने के लिए वो अपने घर बार को छोड़ देता, बाल बच्चों को छोड़ देता, बहन भाइयों को, वालिदैन की खिदमत छोड़ देता, वो बाहर जंगलों में चला जाता। जंगलों में जाकर वो इंसान अल्लाह की इबादत और रियादत करता रहता। मगर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम ने फरमाया ला रुहबानिय्या फिल इस्लाम, फरमाया कि इस्लाम में ये रुहबानियत नहीं है, बल्कि इसकी जगह पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के महबूब ने हमें जो अता फरमाया वो क्या है? वो मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम, आपने हमें वो लैलातुल कद्र और एतिकाफ अता फरमाया कि जब इंसान एतिकाफ करता है तो वो हर रात रब्बुल जलाल की बारगाह में हाजिर होता है। हर दिन उसका, बल्कि हर लम्हा, हर लहजा वो तो अल्लाह और उसके रसूल का मेहमान बन जाता है। देखो, हम मस्जिद को कहते हैं कि ये अल्लाह का घर है। जब हम मस्जिद को अल्लाह का घर कहते हैं तो इंसान जो सुबह भी रब के घर में बैठा रहता है, शाम हो जाती है, रात हो जाती है, आधी रात, रात का अंधेरा छा जाता है, मगर वो रब के घर में ही होता है। सुबह की पौ फूटती है तो रब के घर में होता है, वहां पे बैठकर वो अल्लाह अल्लाह करता है।
نبی مہربان کی ذات پہ درود و سلام پڑھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات ذیشانات اس پر عمل کرتا ہے، اللہ عز و جل کی بارگاہ مقدسہ میں دعا ہے مالک کریم جل شانہ ہمیں محبت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اعتکاف کرنا بھی نصیب فرمائے، اور مالک کریم ہمیں لیلۃ القدر کی برکتیں عطا فرمائے۔